Hi children, in the previous class we have discussed about the different concepts related to the small scale industrial sectors, that is SSI. So after completion of the different types of industries, that is the auxiliary industries, chimney industries and some of the other types of the industries, the next called as the capital investment. So what do you mean by capital investment? So the capital, before going to see the meaning of the capital investment, so what do you mean by capital? The amount which is invested for the starting and running up of a business, it is called as a capital. So that the capital may be generally divided into working capital and the fixed capital. The amount which is invested on the fixed assets of a company, it is called as a fixed capital. The amount which is used for the day-to-day expenses of the business, it is called as a working capital. So based on that, here, for the purpose of starting up of a small scale industrial sectors, we people need a capital. Without a capital, we cannot able to run startup of a business. So the capital which is to be collected from the different sources, in the sense maybe the owned capital or the borrowed capital or from the loans and advances or from the shares, whichever it might be, according to the position and the beneficiary of the organization. So here, what do you mean by capital investment? The capital investment means which it will give a picture of a total capital outlay. That means in the sense of a revenue analysis of the business enterprise based on the respective size. So here, small scale industrial sectors, large scale industrial sectors and the medium scale industrial sectors. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. Based on the irrespective of the size, here the capital will be raised or maybe reduced. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, irrespective of the size. So here there are two types of the decisions should be taken by the capitals. That is general investment decision and the capital investment decisions in the small scale industries. So what do you mean by general investment decisions? So this is also one of the type of a capital investment decisions in which it related to the decisions made by the investors or inventors or the top level management with respect to the amount of funds invested based on the opportunities. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಶೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. And the capital investment decisions. So this also involve the judgment made by the management team. So what do you mean by management? The art of getting things done through by others. The team members are ಯಾರಲ್ಲಿ team members? Top level ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ managing director, chairman, president, ಇವರು. So how the funds will be spent to procure the capital assets? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವುಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Based on that, the two types of investments all will be there, that will be called as the general investment decisions and the capital investment decisions. So after completion of the basic information related to the capital investment, the next called as the factors influencing on the capital structure. Factors influencing on the capital structure decisions. Once we are in the formation of a capital, we want to follow this some of the factors influencing on the capital structure. The first one, that is called as availability of the funds. Yes, the funds are available in a different sources to a industrial sectors, whichever it might be, in the single word called as an enterprise or the business. Business ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. The funds are from various varieties. There is either from the commercial banks or from the financial institutions in the sense of term loans. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳು, ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ. The next, capital structure. So the capital structure is also called as a financial structure in which it contains both debit and equity. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು ಸಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The next called as taxation policy. Yes, based on the taxes should be paid by the particular industrial sectors ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಸೊ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನ ನಾವುಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ನಾವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ LPG ನ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.
Then some of the leading policies of financial institutions. Yes, here there are some of the policies should be maintained, set of rules and regulations in related to the various terms of loans should be collected. ಈಗ ನಾವುಗಳು ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟು, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ immediate need of the project. Yes, the need of the project is one of the important factor which will directly influence on the investment decisions. Based on the need, how much the amount should be needed for the project ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ R&D ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಐದರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಎನಿ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ R&D ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ROI, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳಲ್ವಾ. ಸೊ ROI ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ we will be go on influencing on the returns that the financial manager should take the decisions, that is the investment decision should be taken, that where to invest and how the amount should be get back, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ PB, ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, PBP ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, EBT ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, EB ಅಲ್ವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲಿವರೇಜಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then economic value of the project. So here the investment decision will also influence on the economic value of the project. It means how best the project is there. So the cost of the project is only 100 rupees. Just we are in the position to invest of 200 rupees. The loss of 100 rupees here alva illa economic value, economy nalli value of the project 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತೆ ಹೊರಹರಿವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the two types of working capitals are there basically, that is the permanent working capital and the variable working capital. The working capital andre gottu, the amount which is used for the day to day expenses of the business, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಚಲಿಸುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಈ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ನಾವೆರಡು ರೀತಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಬೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಚೇಂಜಸ್
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಹೌ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವುಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವುಗಳು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವುಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಿಷನರಿ. ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಟೆಂಪರರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವುಗಳು ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ these are the some of the factors which are influencing on the capital structure of the organization, that is called as SSI, small scale industrial sectors. And the meaning of the investment decisions, that is called as general investment decisions, and the different types of the decisions called as capital investment decisions. So after completion of this, the next called as the ownership ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.